Good morning, one and all. I am very happy to talk to all the principals, health supervisors, all the staff members and assistant caretakers in the preparation plan for the forthcoming 10th class examinations. And we all know that this year we have seen the pandemic COVID-19 which is making all of us suffer like anything. So in this dire situations, we wanted to give some directions regarding the 10th class students when they come to our schools, and వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు ఏమేమి డైరెక్షన్స్, ఏమేమి గైడ్లైన్స్, ఏమేమి ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలో ఇవన్నీ కూడా రిగార్డింగ్ హెల్త్, రిగార్డింగ్ డైట్, రిగార్డింగ్ శానిటేషన్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ we wanted to give some guidelines. So we are all here. I would like to introduce Sandhya, nutrition advisor, Panacea Command Center, and I would like to introduce Sudhir, a medical officer, Panacea Command Center. And today we'll give some guidelines step by step in a very systematic manner, so that all the principals and will feel somewhat comfortable in doing their preparation plans and all. So coming to our school reopens on 1st June and closes on 30th June, and nearly 173 institutions, nearly 173 institutions are going for this. The students are going for the 10th class examinations, and nearly 12,163 students are writing the 10th class examinations, and these examinations commences from 8th June. And as these schools are located in remote areas, and all the students are located in distant places, we are calling them in advance, so that we can give some guidelines and some precautionary measures to them and create awareness on COVID-19, so that when they go to the examination centers, so they'll feel comfortable and very safe and secure and in writing the exams and all. So let's begin from the school entrance. So the entrance is very, very important, and there must be only one entrance on exit and entrance gate, and there must be a watchman compulsorily seated at the gate with a thermal screening gun, and all the adults, all the members that enter into the campus must be screened at the gate itself. Any teacher or any health supervisor or any attendants or any mess workers, those whose temperature is above 99 should not be allowed into the school campus. But regarding children, any child who is suffering from or whose temperature is above 99 degrees, then they must be immediately sent to the area hospital, and all the protocols must be followed. And at the gate there must be the watchman should have a hand sanitizer and mask with him, so that whoever enters into the campus should wear masks, and they should wash their hands and feet with water and with soap for 20 seconds, so that we can avoid all this virus into the campus. And it is a must that the health supervisor must at the entrance only, they should not allow any parent or any outsider to enter into the campus, and all the things all the things that enter into the campus must be sanitized properly, and they must be utilized. For example, milk packets or vegetables or fruits or whatever it is that is coming into the campus must be sanitized properly. So the entrance is a very important point, and we need to restrict all the things that enter into the campus very seriously and very strictly. Then coming to the classrooms and dormitories, there are about 80 students in each and every school who are taking this 10th class examinations. These 80 children must be divided into 4 groups at the rate of 20 per group. So for each group, for each 20 students, one COVID leader must be appointed. The active child in that particular 20 students must act as a COVID leader, and one teacher should be the in charge teacher.
So and in the classroom, in the school premises, in the school building, particularly 4 rooms must be totally dedicated to these children at the rate of 20 per child per class, and there should be a COVID leader, and also there should be an in-charge teacher in that particular classroom. And whatever activities that go in that particular classroom must be monitored by the in-charge teacher. So any issue must be immediately reported to the principal as well as the health supervisor. These 80 children must be given separate 4 rooms, and particularly 3 things are must in the campus. One is wearing masks, the second one is sanitizing their hands every now and then, and third one is maintaining physical distance. If these 3 things are maintained properly in the school premises, in the school building or in the dormitory or in the dining hall, wherever they go, or in the washrooms or whatever it is, then we can prevent this COVID very effectively and very efficiently. So it is a responsibility of not just the house teacher or just the class teacher. It is a responsibility of all the people in the school to see that these 3 things are followed very seriously and very strictly. So as I told you, these children must be divided into 4 groups, and each group should contain 20 students, and for each 20 students one COVID leader as well as one in-charge teacher should be attached to them. This is regarding the school building. Coming to the dormitory, in the dormitory also we have many rooms in that. Compulsorily in each dormitory room only 20 children must be made to sleep. So in our schools generally we have 20 cots, and for each cot one child should be attached, and alternatively they can sleep. For example, if in one cot if the child sleeps down, and the next cot then the child has to sleep on the top bed, on the upper layer. Then on the down and then అంటే ఒక మంచం తర్వాత ఒక మంచం మీద కింద పడుకుంటే నెక్స్ట్ మంచం మీద పైన పడుకోవడం ఉంటుంది అనమాట. సో ఆల్టర్నేటివ్గా ఆ విధంగా మనం ప్లాన్ చేసుకోగలిగితే ఫిజికల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ అవుతుంది, అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆ టెన్షన్ అనేది కూడా ఉండదు. సో ఈచ్ రూమ్లో 20 చిల్డ్రన్ మాత్రమే అటాచ్ చేయాలి, పడుకోవడానికి పర్మిషన్ ఇవ్వాలి, నాట్ మోర్ దాన్ 20 స్టూడెంట్స్. And even this COVID leader has to monitor whether these children are practicing these 3 particular things or not: wearing masks, and using sanitizers, and third one is maintaining physical distance. ఇదే కాకుండా ఈవెన్ వాష్రూమ్స్ అండ్ టాయిలెట్స్ కూడా షుడ్ బి డివైడెడ్, బికాస్ వీ హ్యావ్ ఓన్లీ 80 చిల్డ్రన్ ఆర్ ద కెపాసిటీ ఆఫ్ అవర్ స్కూల్ బిల్డింగ్, అండ్ the capacity of our dormitories is about it can accommodate 640 students, but only as 80 children are coming, so we have lot of space, and we have lot of washrooms also, many washrooms are available, so that so only 5 children can be given one washroom, so that physical distance is maintained. So the teachers as well as the principals must plan accordingly, and they have to prepare a very nice plan how to allot the washrooms, how to allot the toilets to these children, and by today evening they should all sit together, they should make a plan, and then they have to clearly discuss with all the teachers, all the attendants, and all the cooking staff, all the people in the school, and they have to devise a good plan in implementing these 3 things in the campuses. Then coming to the dining hall, there should be a physical distance, compulsorily they should maintain physical distance, and compulsorily at the entrance of the dining hall they have to wash their plates, they have to wash their hands properly, and then they have to maintain this physical distance. And regarding the diet and all, our nutrition consultant will tell you. And the third thing is the most important thing, that there is an like the children are they will exchange their clothes whenever they go for any outing or for any exam or something like that.
So this is very very important that these children should not exchange their clothes or exchange their belongings because it's not good at this time, at this point of time, and it is not good at all. So the in charge teacher as well as the in charge COVID leader has to see that these children, when they are going for their to write their examinations in other centers, they should not exchange their clothes, they should not exchange their belongings or anything. They should maintain their own physical distance without touching each other. సో దిస్ ఈజ్ చాలా స్కూల్స్లో చాలామంది పిల్లలు ఈ విధమైనటువంటి ప్రాక్టీస్ మన దగ్గర ఉంది కాబట్టి ద ప్రిన్సిపల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ క్లాస్ టీచర్స్ ఆల్ దే షుడ్ గివ్ స్ట్రిక్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ టు ఆల్ దీస్ చిల్డ్రన్ నాట్ టు డూ సచ్ యాక్టివిటీస్. ఇది స్కూల్ ప్రెమిసెస్లో మనము తీసుకునేటటువంటి జాగ్రత్తలు. when they are going out to write their examinations, akkada kuda they have to maintain these three things very compulsorily. మాస్క్ యూజ్ చేయడము, శానిటైజింగ్ దేర్ హ్యాండ్స్ అండ్ ఫిజికల్ డిస్టెన్స్ అనేది మెయింటైన్ చేయడము. అందరు దగ్గరగా కూర్చోవడం కానీ దగ్గర మాట్లాడుకోవడం కానీ ఇవన్నీ ఏం చేయడానికి వీలేదు. అండ్ దే షుడ్ నాట్ టచ్ దేర్ రైలింగ్స్ కానీ, వాళ్ళు ఏదన్నా సెంటర్కి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళ దూరంగా ఏది ముట్టుకోకుండా చాలా క్లోజ్డ్ కాంపాక్ట్గా ఉండడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. బికాజ్ ఎక్కడ ఏది టచ్ చేస్తే ఏమొస్తుందో మనకు తెలియనటువంటి పరిస్థితిలో ఉన్నాం కాబట్టి ఆల్ ద హెల్త్ సూపర్వైజర్స్ అండ్ కన్సర్న్ టీచర్స్ షుడ్ గివ్ దెమ్ ప్రాపర్ గైడెన్స్ అండ్ ప్రాపర్ అవేర్నెస్ ఆన్ దీస్ త్రీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ అండ్ దే హ్యావ్ టు సెండ్ ద స్టూడెంట్స్ టు ద సెంటర్స్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్గా తీసుకోవాల్సినటువంటి జాగ్రత్త. అండ్ when they come back to the school again, the necessary things like washing their hands and feet, dress anta bayita pesesi washrooms lo they have to go directly and take a bath and then they have to go to the dormitories. So all these precautions should be strictly followed by the students. This is regarding the students. Coming to the staff members, the staff members who are having severe obesity or severe high BP or diabetes or any other serious sickness, థరో స్క్రీనింగ్ చేయించుకొని వాళ్ళు స్కూల్కి రాకుండా ఉండడం అనేది జరగాలి. బికాజ్ దే ఆర్ మోర్ ప్రోన్ టు దిస్ COVID-19. సో the principal have to, the RCOs and the principals have to take a strict decision on this and not to allow those staff members into the campus so that, because it is not good for them to move. And thorough screening ayin tarvatane they should be given permission to work from home. So this is a strict instruction from the head office. So those once again I am telling you, all the teachers who are having high BP, high sugar, high diabetes and severe obesity and any other serious sickness, they can work from home and there no need to come to the school. So this is on screening them properly and taking proper decision by the principal. So this is regarding the staff members. And coming to the fourth class employees, any employee, this is but not only for the teaching staff, it is for all the employees who are suffering from all these diseases are exempted from coming to the school, so they can work from home. And coming to the daily mess workers and will be coming into the campus and they must be screened properly, and anyone who is suffering from fever or cold or should be avoided from entering into the campus. And coming to the cleanliness of these cooking workers and all, they must wear a cap, their nails gold em undakoddu, every day they should take a bath and then they have to cook the food, and they should wear full sleeves. Then ivanni precautionary measures compulsoryga తీసుకోవడం అనేది జరగాలి. And they should wash their hands frequently. For 1 hour they have to wash their duration, 1 hour duration లో కంపల్సరీగా వాళ్ళు హ్యాండ్స్ వాష్ చేసుకుంటూ ఉండాలి with soap for 20 seconds. It's a must. As well as గ్లౌజ్ పెట్టుకోవాలి, గ్లౌజెస్ వేసుకోవాలి అండ్ ఫుల్ స్లీవ్స్ వేసుకోవాలి, హెయిర్ క్యాప్ పెట్టుకోవాలి, ఆప్రాన్ వేసుకోవాలి. ఇవన్నీ కూడా దీస్ ఆర్ వెరీ స్ట్రిక్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్
the principals must not allow any cooking staff without all these things. So it is a duty of the principals to see that they are properly equipped with all these things. ఇవే కాకుండా కమింగ్ టు ద ప్రెమిసెస్ కూడా చాలా నీట్గా పెట్టుకోవడం అనేది జరగాలి. అండ్ ప్రెమిసెస్ బుషెస్ కానీ లేకపోతే అన్వాంటెడ్ స్టాగ్నేటెడ్ వాటర్ కానీ ఇవన్నీ ఏమీ ఉండడానికి వీల్లేదు. బాత్రూమ్స్, టాయిలెట్స్ ఇవన్నీ కూడా చాలా నీట్ అండ్ క్లీన్గా ఎప్పుడు డ్రైగా ఉంచే విధంగా చూడాలి. అండ్ పర్టికులర్గా one sanitation worker must be allotted to clean all the doors, windows, door knobs, ఇవన్నీ కూడా విండో గ్రిల్స్, ఎందుకంటే పిల్లలు ఫ్రీక్వెంట్గా వాటిని టచ్ చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి గేట్ని క్లీన్ చేయడము, తుడవడము శానిటైజింగ్ లిక్విడ్తో. నెక్స్ట్ విండోస్, డోర్స్, నెక్స్ట్ ఎక్కడైతే వాళ్ళ పిల్లలు ఎక్కువగా ఫ్రీక్వెంట్గా మూమెంట్ ఉంటుందో అదంతా కూడా ఒక టోటల్గా ఒక వర్కర్కి అలాట్ చేసేసి ఎవ్రీడే హీ హ్యాస్ టు sanitize all these things. So these are few precautions that need to be taken during this COVID-19. And once again I am telling you, it is not the responsibility of just the health supervisor or the principal. It is a responsibility of all the people, all the staff members, all the teaching as well as non-teaching staff in the campus to see that all our 80 students are safe and secure in ఈ 1 month స్టేలో వాళ్ళు చాలా జాగ్రత్తగా, చాలా సేఫ్గా, చాలా సెక్యూర్డ్గా ఉండే విధంగా చూసుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత మన అందరిది అనేది అందరు కూడా గుర్తించాల్సినటువంటి విషయము. అండ్ ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ద ఆర్సీఓస్ టు కండక్ట్ ఏ మీటింగ్ మేబీ with all the principals and instruct them all the necessary things and talk to them personally, talk to the principals personally and see that all the things are implemented properly in the school premises. సో ఒక్క క్షణం కూడా మనం నెగ్లిజెంట్గా ఉండడానికి వీల్లేదు, ఎందుకంటే ప్రతి క్షణం మనం చాలా విజిలెంట్గా ఉండాలి, చాలా అప్రమత్తంగా ఉండాలి. అండ్ కొద్దిగా నెగ్లిజెన్స్ కూడా ఇట్ మే కాజ్ ఏ లాట్ ఆఫ్ డ్యామేజ్ టు అవర్ institutions and to our children and even to the society. So not even a single second of negligence should be there in our in doing or in performing our activities or doing our duties and all. So హెడ్ ఆఫీస్ నుండి మేము ఏమి సప్లై చేస్తున్నాము, మా సపోర్ట్ ఏంటి అంటే we are sending the fumigation in each and every institution. We are sending the people, and in some schools it has been started and it will come to you in by today or tomorrow. It will be closed by tomorrow evening. So fumigation process in each and every institution jarugutundi. And prati child ki 2 washable masks istunnamo and 50 ml hand sanitizer istunnamo. Then we are giving them hand sanitizer dispensers istunnamo and hand sanitizer liquid istunnamo. Then we are giving hand wash liquid as well as dispensers. Then we are giving thermal screening gun so that it will be with the watchman and then we are fumigating the entire campus and yeah, all these things. And already we have sent the medicines to, I think in each and every school the proper medicines are available in the school. If they are not available, please purchase them. And principals are instructed to purchase all the necessary medicines which are for 1 month stay for our students in the campus. సో ఏమేమైతే కావాల్సినటువంటి ఇమీడియట్ ఎసెన్షియల్ మెడిసిన్స్ ఏమైతే ఉంటాయో అవన్నీ కూడా ప్రొక్యూర్ చేసుకోవడం అనేది ఇంపార్టెంట్. ఆల్రెడీ బిఫోర్ ద కోవిడ్ క్లోజ్ అయ్యేటప్పుడు, కోవిడ్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు, లాక్డౌన్ స్టార్ట్ అవ్వకుంటే ముందునే మెడిసిన్ సప్లై అంతా జరిగింది. ఎక్కడన్నా ఏమైనా తక్కువ పడితే తప్పకుండా మీరు అవన్నీ ప్రొక్యూర్ చేసుకోవడం అనేది జరగాలి. సో డోంట్ వెయిట్ ఫర్ ఎనీ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫ్రమ్ ద హెడ్ ఆఫీస్, యూ నీడ్ టు డూ ఇట్ ఇమీడియట్లీ. Then we have yeah, and any serious any slight పిల్లవాడికి కానీ పాపకు కానీ బాబుకి కానీ ఎవరికైనా స్టూడెంట్స్కి బాలేని పక్షంలో ఇమీడియట్గా
పెనేషియా కమాండ్ సెంటర్కి ఇమీడియట్గా ఇన్ఫార్మ్ చేయడం అనేది జరగాలి. అండ్ ఇట్ రన్స్ 24/7 and all the health supervisors, not only health supervisors, the COVID leaders, మనం 80 స్టూడెంట్స్ని డివైడ్ చేసుకున్నాం కదా 20 ఒక్కొక్క గ్రూప్ కింద. దానికి సంబంధించినటువంటి కోవిడ్ లీడర్ ఎవరైతే ఉన్నారో అండ్ దానికి ఆ గ్రూప్కి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఛార్జ్ టీచర్ వాళ్ళు దే హ్యావ్ టు ఇన్ఫార్మ్ ఇమీడియట్లీ ద ప్రిన్సిపల్ యాజ్ వెల్ as ద హెల్త్ సూపర్వైజర్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎనీ స్లైట్ డిస్టర్బెన్స్ ఆర్ ఎనీ స్లైట్ ఫీవర్ కానీ కోల్డ్ కానీ ఏదన్నా చిన్న పిల్లలు ఎవరన్నా దీంతో ఏమైనా సఫర్ అవుతుంటే ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది వెంటనే ఇమీడియట్గా హెల్త్ సూపర్వైజర్ యాజ్ వెల్ as ద ప్రిన్సిపల్స్కి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఖచ్చితంగా జరగాల్సినటువంటి విషయం. అండ్ ద ప్రిన్సిపల్ ఎవ్రీడే మనము మన స్కూల్స్లో LSG గ్రూప్స్ అని ఉన్నాయి, లైఫ్ సేవింగ్ గ్రూప్స్ అని ఒక యాక్టివిటీ ఉంది మన స్కూల్స్లో. సో ప్రిన్సిపల్ మ్యామ్ కంపల్సరీ షీ హ్యాస్ టు కండక్ట్ ఎ మీటింగ్ ఎవ్రీడే ఇన్ ద మార్నింగ్ విత్ ఆల్ ద ఇన్ఛార్జ్ టీచర్స్, విత్ ద హెచ్ఎస్ అండ్ ద కోవిడ్ లీడర్స్, సో దట్ ఎవరైనా సిక్ ఉన్నారా అలా ఆ మీటింగ్ అనేది మార్నింగ్ ఎవ్రీడే మార్నింగే కాకుండా మార్నింగ్ను ఒకసారి సాయంత్రం ఒకసారి కండక్ట్ చేసుకుంటే దాన్ని మనకి ఇమీడియట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది రావడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఇవన్నీ మీ అందరికీ తెలియని విషయాలు కాదు, బట్ వీఆర్ రిమైండింగ్ యూ వన్స్ అగైన్ సో దట్ ఇంకొకసారి మీరందరూ కూడా అప్రమత్తంగా ఉంటారు అన్న దీంతో ఈ విషయాలనే చెప్తున్నాము. సో ప్లీజ్ కండక్ట్ ద LSG లైఫ్ సేవింగ్ గ్రూప్ మీటింగ్స్ ఎవ్రీడే ట్వైస్, మార్నింగ్ ఒకసారి ఈవినింగ్ ఒకసారి కండక్ట్ చేసుకోండి. సో దట్ ఏదైనా స్లైట్ డిస్టర్బెన్స్ ఎవరైనా పాపకి చిన్నగా బాగోకపోయినా ఏదైనా అవనియచ్చు, కారణం కడుపులో నొప్పి అవ్వచ్చు, కోల్డే అవ్వచ్చు, లేదంటే హెడేక్ అవ్వచ్చు, ఏదన్నా కానీ చిన్న స్లైట్ ఏ ప్రాబ్లం ఉన్నా కానీ ఇమీడియట్గా చెప్పడం అనేది మిగతా రోజుల్లో అంటే ఇట్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ స్టోరీ. బట్ ఈ పర్టికులర్ 1 month అనేది చాలా సీరియస్గా మనము హెల్త్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి వీ నీడ్ టు టేక్ ఎక్స్ట్రా కేర్. సో స్లైట్ డిస్టర్బెన్స్ ఉన్నా కానీ ఇట్ హ్యాస్ టు బీ ఇన్ఫార్మ్ టు ద health supervisor as well as the principal so that they in turn take the necessary action. సో ఇవన్నీ ఒక ఎత్తు అయితే ప్రతి స్కూల్లో కూడా ఒక 2 rooms టోటల్గా సిక్ చిల్డ్రన్కి డెడికేట్ చేసి ఉంచాలి, 2 rooms డెసిగ్నేట్ చేసి ఉంచాలి. సో 2 rooms అనేవి మన క్యాంపస్లో చాలా రూమ్స్ ఖాళీగా ఉంటాయి కాబట్టి అండ్ ఆ 2 rooms పర్టికులర్గా ఈ 1 month ఈ 10th class పిల్లల కోసము టోటల్గా అలాట్ చేసి పెట్టాలి. అండ్ అందులో మంచాలు వేసి ఉంచాలి అండ్ అందులో కావాల్సినటువంటి నెసెసరీ ఐటమ్స్ కూడా పెట్టుకోవాలి. అండ్ దీస్ 2 rooms విల్ బీ అండర్ ద సూపర్విజన్ ఆఫ్ ద హెల్త్ సూపర్వైజర్ సో దట్ ఏ చైల్డ్కి బాగోపోయినా స్లైట్గా ఏదన్నా బాగోపోయినా వెంటనే హీ హ్యాస్ టు కమ్ టు దీస్ రూమ్స్, సపరేట్ రూమ్స్ అలాటెడ్ ఫర్ దెమ్ అండ్ దే హ్యావ్ టు టేక్ రెస్ట్. ఇది చాలా ప్రతి స్కూల్లో కూడా 2 rooms హెల్త్ సిక్ చిల్డ్రన్ కోసం అలాట్ చేసి ఉంచాలి. నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ద స్కూల్ బిల్డింగ్ బట్ ఆల్సో ఇన్ ద డార్మెటరీ బిల్డింగ్. ఈ డార్మెటరీ బిల్డింగ్లో కూడా 2 rooms టోటల్గా పిల్లలకి అలాట్ చేసి ఉంచాలి. ఎవరైనా సిక్గా ఉంటే తప్పనిసరిగా వాళ్ళని ఆ రూమ్స్లో పడుకోబెట్టడం అనేది జరగాలి. రెండోది ఏంటి అంటే వీ హ్యావ్ అడిషనల్ శానిటేషన్ వర్కర్ని ఒకళ్ళని తీసుకొని టోటల్గా ఈ క్లీనింగ్ ప్రాసెస్లో అనేది పెట్టడం అనేది జరగాలి. నెక్స్ట్ కంపల్సరీ ఆ 80 మంది పిల్లలతో ఖచ్చితంగా ఒక టీచర్ ఒకళ్ళు దే హ్యావ్ టు ప్రిన్సిపల్ హ్యావ్ టు గివ్ టర్న్స్ అండ్ she has to give night duty, she has to allot night duty to 1 staff member, both teaching as well as non-teaching staff ki ee duties anedi allot cheyadam anedi jaragali. So every day 1 teacher has to stay along with the in a separate, there are many rooms in the dormitory kabatti 1 room can be allotted for the teachers to stay. So every day, every night 1 teacher has to on rotation basis she can stay in the school premises. So this is very very important. And assistant caretakers, you need to check all the vegetables and fruits and milk packets ఇవన్నీ కూడా పూర్తిగా శానిటైజ్ అవ్వడం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఇవన్నీ కూడా చాలా కేర్ఫుల్గా శానిటైజ్ చేసి కానీ దెన్ దట్ షుడ్ నాట్ గో ఇన్ టు కుకింగ్. సో ఈ అవి ఎలా స్టోరేజ్ చేసుకోవాలి, ఎలా శానిటైజ్ చేసుకోవాలి అనేది మా డాక్టర్స్ చెప్తారు. దెన్ ఇంకోటి ఏంటి అంటే దెన్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ ప్రిన్సిపల్
have to talk to all their staff members, and after this live TSAT program, you can all sit together, plan a special meeting, and oka separate timetable for 1 month menu daily menu indi kuda oka separate timetable veskoni, then you can have your own plan of how to go on with this 1 month program and all. సో కంపల్సరీ డైట్లో కూడా మెనూ అనేది ఫాలో అవ్వడం జరుగుతుంది. ఆ మెనూతో పాటు కొన్ని ఎడిషన్స్ కూడా మనము ఇక్కడ యాడ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఎడిషన్స్ ఏంటి అనేది డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది. సో యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ఎ స్పెషల్ ప్లాన్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్కూల్, అండ్ ఆర్సీఓ హ్యాస్ టు మానిటర్ దిస్ అండ్ సీ దట్ ఇవన్నీ చెప్పడం బాగుంటుంది, కానీ ఇంప్లిమెంటేషన్ పార్ట్ అనేది కూడా కరెక్ట్ జరిగితేనే మనము దెన్ వీ కెన్ సీ దట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ డన్ ఇన్ అ వెరీ సిస్టమాటిక్ మేనర్. So with this I think I have covered almost all the things. Now I'll ask my Sandhya to say few things about regarding the sanitation process and as well as health, what to eat, and breakfast lo em changes undali, dinner lo em undali, what additions should be given to the students anedi I just want you to brief. Thank you. Thank you, madam. Thank you so much. I think madam has briefed everything, but వీటిల్లోనే ఇంకా కొన్ని మోడిఫికేషన్స్, ఇంకా కొన్ని డీటెయిల్స్ మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాము. ఐఎమ్ సంధ్య. ఐఎమ్ ద న్యూట్రిషన్ అడ్వైజర్ ఫర్ పనేషియా మెడికల్ కమాండ్ సెంటర్. ఇప్పుడు లెట్ us first start with sanitation. శానిటేషన్ మేడం చెప్పినట్టుగా ఎంట్రన్స్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎంట్రన్స్ కంటే ముందర when the students start from their home, అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం. ఎందుకంటే వాళ్ళు ట్రావెల్ చేస్తారు. ట్రావెల్ చేసిన సమయంలో కూడా చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిన ఇంపార్టెన్స్ ఉంది. ఏమేమి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అంటే, దే హ్యావ్ టు ఫస్ట్ బయటికి వచ్చేటప్పుడు, ఇంటి నుంచి బయలుదేరేటప్పుడే మేక్ ష్యూర్ యు ఆర్ ప్యాకింగ్ ఆల్ గుడ్ అండ్ వాష్డ్ క్లోత్స్. మంచి క్లోత్స్ మాత్రమే ప్యాక్ చేసుకోండి, అండ్ ఎక్కువ క్లోత్స్ ప్యాక్ చేసుకోకండి. జస్ట్ రొటేషన్గా ఉండేటట్టుగా కొన్ని మాత్రమే ప్యాక్ చేసుకోండి. వాటిల్లో కూడా బాగా డ్రై చేసుకుని ఎక్కడ తడి అవి లేకుండా ఉండేటట్టుగా ప్యాక్ చేసుకోండి. ఆ తర్వాత మీ బ్యాగ్స్ని కానీ మీ సామాన్లు ఏవైతే మీరు తీసుకుని వద్దాం అనుకుంటున్నారో స్కూల్కి, అవన్నీ జాగ్రత్తగా బయటకు వచ్చేటప్పుడు, బయట నుంచి వచ్చేటప్పుడు ఎవరంటే వాళ్ళు తాకకుండా, ఎక్కడంటే అక్కడ ఇష్టం వచ్చినట్టు పడేయకుండా ఆన్ ద వే డ్యూరింగ్ ట్రావెలింగ్ అట్లా ఉండేలాగా జాగ్రత్తలు తీసుకుని రావాలి. అండ్ ఆ తర్వాత వచ్చేటప్పుడు కంపల్సరీగా మాస్క్ వేసుకోండి. వీలైతే గ్లౌస్ దొరికితే వేసుకోండి, లేకపోతే శానిటైజర్ పెట్టుకోండి. శానిటైజర్ కూడా దొరకని పక్షాన వాటర్ పెట్టుకొని ఎవ్రీ 20 minutesకి వాష్ చేసుకుంటూ ఉండండి. ఎందుకంటే దారిలో మీరు వచ్చేటప్పుడు మీరు కూర్చున్న సీట్లో కానీ బస్సులో కానీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చేటప్పుడు కూడా ఏదంటే తాకకుండా ఉండడానికి ప్రయత్నించండి. ఎందుకంటే ఎవరైనా వేరే వాళ్ళు వాటి మీద తుమ్మి అక్కడ తాకితే అక్కడి నుంచి మన చేతుల ద్వారా ఆరల్స్ చుట్టుపక్కల ఉన్న సరౌండింగ్స్ ద్వారా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. అందుకని మీరు జాగ్రత్తలు బయట నుంచి ఇంటికి వచ్చే వరకు కూడా హాస్టల్కి వచ్చే వరకు కూడా చాలా జాగ్రత్తగా కేర్ తీసుకొని రావాలి. ఆ తర్వాత హాస్టల్కి రాగానే బయట ప్రిన్సిపల్స్, అసిస్టెంట్ కేర్ టేకర్స్, హెల్త్ సూపర్వైజర్స్, మేక్ ష్యూర్ యూ ప్లాన్ ఇట్ ఇన్ సచ్ ఎ వే దట్ దీస్ స్టూడెంట్స్ డు నాట్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద క్యాంపస్ ఆల్ అట్ వన్స్. ఒకరి తర్వాత ఒకరు మెల్లగా, ఆఫ్టర్ దే డూ దర్ థర్మల్ స్కానింగ్, ఆఫ్టర్ దే డూ దర్ శానిటైజేషన్ ఆఫ్ హ్యాండ్స్, కాళ్ళు కూడా కంపల్సరీగా వాళ్ళు వాష్ చేసుకునేలాగా మీరు బయటే ఒక పెద్ద డ్రమ్లో నీళ్లు పెట్టుకోవడం, ఆ తర్వాత బయటే సోప్ పెట్టుకోవడం, ఆ సోప్తోనే వాళ్ళ చేతులు, కాళ్ళు, వీలైతే మొహం కూడా కడుక్కున్నాకే లోపలికి రానివ్వండి. ఆ తర్వాత వాళ్ళు లోపలికి వచ్చిన వెంటనే లెట్ దెమ్ గో ఇన్ టు ద బాత్రూమ్ డైరెక్ట్లీ అండ్ దెన్ వాష్ దెమ్సెల్స్ అండ్ put their cloths in a bucket of water or కొంచెం వేడి నీళ్ళల్లో పెట్టేసేలాగా, వీలైతే డెటాల్ కూడా వేస్తే బాగుంటుంది. సో మేక్ ష్యూర్ వాళ్ళు బయట నుంచి రాగానే వి విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ దేర్ హోమ్స్. బేసికలీ ఇంటి నుంచి బయట నుంచి రాగానే ఇమ్మీడియట్గా లోపలికి వెళ్ళడానికి వీల్లేదు. ఫస్ట్ లెట్ దెమ్ శానిటైజ్ దెమ్సెల్స్. ఇది నార్మల్ పద్ధతే, మనం ఎప్పటి నుంచో ఫాలో అవ్వాల్సిన పద్ధతి, ఇప్పుడన్నా ఫాలో అవుదాం. సో కంపల్సరీగా వాళ్ళు మన హాస్టల్లోకి రాగానే లెట్ దెమ్ వాష్ దెమ్సెల్స్, టేక్ దేర్ క్లోత్స్, డు నాట్ పైల్ అప్ ద క్లోత్స్.
క్లోత్స్ కూడా ఇట్లా మౌంటైన్స్ లాగా పైల్ అవ్వడానికి వీల్లేదు. వాటిని ఎక్కడికక్కడ ఎప్పటికప్పుడు శుభ్రంగా కడుక్కుని శుభ్రంగా వాష్ చేసుకొని డ్రై దమ్ ఇన్ ద హాట్ సన్ అండ్ ప్యాక్ దమ్ బ్యాక్ ఇన్ యువర్ బ్యాగ్స్ నీట్లీ అండ్ ప్రాపర్లీ. ఇలాంటివి చిన్న చిన్నవే, ఇవి పెద్ద కష్టమైనవి కాదు, బట్ ఇవి వేరే వాళ్ళు చేయలేరు, మనకి మనం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే చాలా బాగుంటుంది. సో ఇది బయట నుంచి వచ్చి ఎంట్రన్స్ లోపలికి వచ్చే వరకు వీ హ్యావ్ డిస్కస్ దాట్. సిమిలర్లీ యూ హ్యావ్ టు ఫాలో వెన్ యూ గో టు ఎనీ అదర్ స్కూల్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్ రాసేటప్పుడు కూడా బెంచ్ల మీద చేతులు కాళ్ళు మొహాలు పెట్టి పడుకోవడము, లేకపోతే ఇలా పడుకుని రాయడము, అట్లాంటివి చాలా చేస్తారు చిన్నపిల్లలు. బట్ మేక్ ష్యూర్ యూ గైడ్ దెమ్, యూ ఎడ్యుకేట్ దెమ్. ఎక్కడ ఏది టచ్ చేస్తే అది మన చేతికి వస్తుంది, ఆ చేతికి వచ్చింది మనం కళ్ళల్లో కానీ ముక్కులో కానీ చెవుల్లో కానీ వాట్స్ ఎవర్ నోట్లో కానీ పెట్టుకోవడము, గోళ్లు కొరకడం కొద్దిమంది పిల్లలు, ఇట్లాంటివన్నీ అవాయిడ్ చేయాలి. వాటిని మీరు పర్సనల్గా కూర్చోబెట్టి పిల్లలకి ఒక్కొక్కరికి గైడ్ చేస్తే అది వాళ్ళంతటి వాళ్ళు పర్సనల్ కేర్ తీసుకుంటే చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది. ఆ తర్వాత వీళ్ళు ఇప్పుడు పిల్లలు లోపలికి వచ్చాక మేక్ ష్యూర్ ఎవ్రీ డే ఫ్రమ్ ద మార్నింగ్ టిల్ ఈవినింగ్ వాళ్ళు రెగ్యులర్గా వాళ్ళ హ్యాండ్స్ వాష్ చేసుకోవాలి. లైక్ మేడం చెప్పినట్టుగా ఎవ్రీ 1 hour దే హ్యావ్ టు కంపల్సరీ వాష్ దర్ హ్యాండ్స్ ఫర్ 20 seconds ఆర్ మోర్ దాన్ 20 seconds, నాట్ అ ప్రాబ్లం. కాకపోతే 20 minutes ఎవ్రీ అవరే కాకుండా ఎప్పుడన్నా వాళ్ళు వేరేవేమన్నా టచ్ చేసామని కానీ లేకపోతే వాళ్ళ చేతులు డర్టీ అయ్యాయని కానీ అనిపించినా కూడా కంపల్సరీగా హ్యాండ్ వాష్ చేసుకోవాలి. దెన్ వెన్ దే ఆర్ ఈటింగ్ ఇన్ ద డార్మెటరీస్ మేక్ ష్యూర్ యూ అలౌ హాఫ్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ అట్ అ టైమ్. అందరినీ ఒకటేసారి పంపించేసి అందరినీ ఒకటేసారి దూరంగా ఉండమంటే వాళ్ళు ఉండలేరు చాలాసార్లు. సో అందుకని మీరు ఎలా ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు అంటే 20 మెంబర్స్ని పంపించడం కానీ యూ ఆర్ హ్యాపీ బికాస్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ 500 children నౌ, బట్ దీస్ 80 children ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ వీళ్ళ ఇంపార్టెన్స్, వీళ్ళు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు అండ్ వీళ్ళెంత జాగ్రత్తగా ఉంటే దట్ ఈస్ యువర్ సక్సెస్, దట్ ఈస్ ఇది సక్సెస్ అనే అనాలండి. ఎందుకంటే దిస్ క్రిటికల్ టైం అసలు ఎక్కడ ఎట్లా వస్తుందో ఎవరికి తెలియట్లేదు ఈ కరోనా వైరస్ అనేది. కాకపోతే మనం జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి, తప్పదు. అండ్ దెన్ పిల్లలు అలా రోజు డార్మెటరీ భోజనం చేశాక వాళ్ళు చదువుకునేటప్పుడు కానీ లేకపోతే అందరూ కలిసికట్టుగా కూర్చుని చేయకుండా దూరంగా మెయింటైన్ చేయాలని మేడం చెప్పారు. సో అది ఇట్ ఈస్ your duty to educate them on that, how far they have to sit. ఇవన్నీ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. అండ్ శానిటేషన్ లైక్ ఫ్యూమిగేషన్ అవన్నీ పంపిస్తున్నారు అని చెప్పారు కాబట్టి మేడం ప్లీజ్ యూటిలైజ్ దట్ ప్రాపర్లీ. వీళ్ళు రోజు క్లాస్ రూమ్లో కూర్చున్నప్పుడు డార్మెటరీస్లో కూర్చున్నప్పుడు ఆర్ఎల్స్ లంచ్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆ ఏరియాని కానీ ఆ కిచెన్ని కానీ కొంచెం లైట్గా ఫ్యూమిగేట్ చేయించి నీట్గా ఉంచుకొని అది రెగ్యులర్గా నీట్గా ఉంచుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆ తర్వాత రాత్రి పడుకునే ముందర కూడా let them see that their rooms, their dormitories are very clean. ekkada edi తిన్నవి కానీ లేకపోతే ఏదన్నా ఇఫ్ దే గెట్ సమ్ స్నాక్స్ అండ్ ఆల్ డస్ట్బిన్స్ కానీ అవి చాలా జాగ్రత్తగా క్లీన్ చేయాలి. అండ్ ఐ వుడ్ ఆల్సో సజెస్ట్ ఇంప్లిమెంట్ మోర్ నంబర్ ఆఫ్, అంటే ఎక్కువ డస్ట్బిన్స్ పెట్టడం స్టార్ట్ చేయండి. సో ఎక్కడికక్కడ క్లీన్గా పిల్లలు ఏదంటే అది ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ పడేయకుండా లెట్ దెమ్ put it in the dustbin and make sure the sanitation worker has to take the dustbin bag or dustbin cover neatly and properly, and it should be disposed of properly according to the guidelines. ఆ తర్వాత ఇది శానిటేషన్ గురించి మనం పొద్దు నుంచి సాయంత్రం వరకు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తల గురించి. అండ్ పిల్లలు ఎవరికైనా కాఫ్ కానీ కోల్డ్ కానీ ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ ఉంటే ఏం చేయాలి అన్నది డాక్టర్ గారు చెప్తారు. వాటితో పాటు డైట్, నెక్స్ట్ పర్సనల్ హైజీన్ అయింది అండ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ హైజీన్ మనం చెప్పుకున్నాము. నెక్స్ట్ ఫుడ్ హైజీన్. ఇప్పుడు మేడం చెప్పినట్టుగా బయట కిచెన్కి సంబంధించిన ఏవైతే సరుకులు ఉంటాయో అవి మేక్ ష్యూర్ యూ గెట్ బల్క్. ఎక్కువగా
ఒకటేసారి కొనేటట్టుగా చూసుకోండి, విచ్ ఆర్ నాట్ పెరిషబుల్. అంటే పాడవకుండా ఉండేవి కొంచెం ఎక్కువగా ఆలూలు, క్యారెట్లు ఇట్లాంటివి ఎక్కువ పాడవ్వవు. సో అట్లాంటివి మనం ఎక్కువగా తీసుకొని అవి జాగ్రత్త చేసుకొని వాటిని, ఎందుకు అంటే మాటికి బయటికి లోపలికి వెళ్లకుండా విజిటర్స్ని కంట్రోల్ చేయాలి. సో ఆ ఆస్పెక్ట్ మీద డోంట్ గో ఆఫన్ అవుట్ సైడ్ అండ్ డోంట్ గెట్ థింగ్స్ ఆఫన్ ఇన్ సైడ్. ఎక్కువ విజిటర్స్ అలౌ చేయకండి. ఎవరన్నా వచ్చినా కూడా ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఎమర్జెన్సీ తప్ప లోపలికి అలౌ చేయకండి. అండ్ ఈ కిచెన్ సామాన్లు కూడా నెలకి సరిపడా, అంటే దిస్ 1 month వాట్ children are staying, plan it properly, write down, assistant caretakers especially, write down the list of whatsoever they have to have in the month. అది రాసుకుని మీరు దాని అకార్డింగ్గా ఒకటేసారి తీసుకోవడం, వారానికి ఒకసారి తీసుకునే కూరగాయలు, వారానికి ఒకసారి తీసుకునే ఫ్రూట్స్, ఇట్లాంటివన్నీ రాసి పెట్టుకోండి. నెలకు ఒకసారి తీసుకునే సరుకులు రాసి పెట్టుకోండి. అండ్ ఇమ్మీడియట్గా యూ ప్రొక్యూర్ దెమ్ అండ్ బిఫోర్ కమింగ్ ఇన్ సైడ్ మేక్ ష్యూర్ దే ఆర్ శానిటైజ్డ్ వెల్. అంటే ఇప్పుడు ఇళ్లలో కూడా ప్రతి ఒక్కరు చేసేది ఏంటంటే ఇంట్లోకి రాగానే సామాన్లన్నీ కడిగేసుకుంటున్నారు. సో మనం కూడా తప్పకుండా పాటించాలి. ఎందుకంటే ఇది పిల్లలొక్కరి హెల్త్ కాదు, మీ హెల్త్ కూడా. మీరు కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలి, పిల్లల్ని కూడా జాగ్రత్తగా ఉంచాలి. దెన్ ఐ థింక్ వీ విల్ బీ ఐడియల్ ఫర్ అదర్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, అదర్ schools which are about to start now. సో ఆ పద్ధతిలో నెలకొచ్చే సరుకులన్నీ రాసి పెట్టేసుకోండి. అండ్ వాటిని నీట్గా ఎలా స్టోర్ చేయాలి, మేక్ ష్యూర్ దేర్ ఆర్ నో రాడెంట్స్, ఎలుకలు, మైస్ ఆర్ బొద్దింకలు ఇట్లాంటివన్నీ రాకుండా డైలీ కిచెన్ క్లీన్గా ఉంచుకోవాలి. మీరు అసిస్టెంట్ కేర్ టేకర్స్, ఎస్పెషల్గా ఫుడ్ హ్యాండ్లర్స్ అంటే వంట చేసే వాళ్ళకి స్పెషల్గా ఒక ట్రైనింగ్ సెషన్ తీసుకోవాలి. ఎలా ట్రైనింగ్ సెషన్ తీసుకోవాలి అన్నది మీరు నోట్స్ రాసుకోండి. 10 points. ఈ 10 points నేను ఇప్పుడు చెప్పే వాటిలో ఉంటే మీరు రాసి పెట్టుకున్నారంటే వాళ్ళకి అది ట్రైనింగ్ ఇవ్వచ్చు. ఈ ఫుడ్ హ్యాండ్లర్స్ బయట నుంచి లోపలికి వచ్చేటప్పుడు కంపల్సరీగా స్నానం చేసి రావాలి. అలా స్నానం చేశాక కిచెన్లోకి ఎంటర్ అవ్వే ముందు దే హ్యావ్ టు వాష్ దేర్ హ్యాండ్స్ ప్రాపర్లీ అండ్ దే హ్యావ్ టు వాష్ దేర్ లెగ్స్ ప్రాపర్లీ. ఇది అయ్యాక దే హ్యావ్ టు వేర్ గ్లౌస్. వాళ్ళ హెయిర్ బయటకు రాకుండా ఏదో ఊరికి నేను నెత్తి మీద ఏదో కిరీటంలా పెట్టుకోకూడదండి. ఇట్ హ్యాస్ టు కవర్ అప్ ఆల్ దేర్. ఐ నో ఈ ఎండాకాలంలో బాగా చెమట్లు అవి ఇవి ఉంటాయి. సో అందుకని కూడా దే హ్యావ్ టు రెగ్యులర్లీ వాష్ దెమ్సెల్వ్స్. సో ఇది పెట్టుకున్నాక దే హ్యావ్ టు హ్యావ్ క్లీన్ నాప్కిన్స్. పాతవి అన్ని తుడిచేసిన గుడ్డలతోనే వాళ్ళ చేతులు తుడుచుకొని మళ్ళీ ఇలా వండడం ఇట్లాంటివి వద్దు. మేక్ ష్యూర్ దే హ్యావ్ నీట్ అండ్ క్లీన్ టవెల్స్. ఇవన్నీ మీరు స్పెసిఫిక్గా ఫుడ్ హ్యాండ్లర్స్కి చేయాల్సిన పనులు. ఆ తర్వాత వెన్ దే ఆర్ కుకింగ్, మేక్ ష్యూర్ వాళ్ళు బాగా స్వెట్ అవుతుంటే లెట్ దెమ్ గో అవుట్, వాష్ దెమ్ సెల్వ్స్, క్లీన్ దెమ్ విత్ దేర్ ఓన్ టవల్స్. వాళ్ళ టవల్స్ కూడా సపరేట్గా బయట పెట్టుకోమని చెప్పండి. ఆ తర్వాతనే మాత్రమే క్లీన్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఇది శానిటేషన్కి చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. ఫుడ్ ఒక బయట మనం జనరల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను నేను మీకు. బయట మనం ఎప్పుడన్నా ఫుడ్ తిన్నప్పుడు NIN సైంటిస్టులు ఒక చిన్న ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశారండి ఫుడ్ మీద. వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఈ సోకాల్డ్ బయట తిన్న ఫుడ్స్కి ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసిన ఫుడ్స్కి ఎంతసేపట్లో మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ పెరుగుతాయి అన్న ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశారు. దాన్ని బట్టి చూస్తే బయట మనం శానిటేషన్ ఇవి ఏమి ఫాలో అవ్వకుండా చేసిన ఫుడ్లో 2 గంటలకే మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ గ్రో అవుతున్నాయి. అదే ఇంట్లో ఉన్న ఫుడ్ 6 hours వరకు, ఇంట్లో వండిన ఫుడ్ 6 hours వరకు దెర్ ఆర్ నో మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఎట్ ఆల్. అంటే ఏమిటి? వీ హ్యావ్ టు కుక్ వెల్. ఇట్లాంటి చిన్న చిన్న విషయాలు వాళ్ళకి మీరు సపరేట్గా స్పెషల్గా ఎవ్రీబడీ హ్యాస్ టు ట్రైన్ ద ఫుడ్ హ్యాండ్లర్స్. దే హ్యావ్ టు రిపోర్ట్ దమ్ బ్యాక్. అది మీరు రాసుకొని కంపల్సరీగా అది చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆ తర్వాత ఫుడ్ హ్యాండ్లింగ్కి వచ్చాక ఇంకోటి ఏంటంటే డోంట్ సర్వ్ ద కిడ్స్ కోల్డ్ ఫుడ్. అంటే చల్లారిపోయిన ఫుడ్ పొరపాటును కూడా ఇవ్వకండి. వేడివేడిగా బాగా కుక్ చేయండి. ఏ ఫుడ్ అయినా, ఏ కూరగాయ అయినా, పప్పు అయినా, ఏదైనా బాగా వండితే ఏమవుతుందంటే అబౌవ్ 100 degrees బాయిలింగ్ పాయింట్ దగ్గర ఈ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అనేవి చచ్చిపోతాయి. సో అందుకని అలా బాగా బాయిల్ చేసి ఆ వేడివేడి ఫుడ్డే పిల్లలు తినేలాగా ప్రిఫర్ చేయండి. మ్యాక్సిమం యూ హ్యావ్ టు ట్రై దాట్. అండ్ ఆ తర్వాత ఏం తినాలి? ఇప్పుడు ఏం తినాలి అంటే ఇమ్యూనిటీ బిల్డింగ్ ఫుడ్ తినాలి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా చెప్తున్నది ఏంటంటే ఇప్పుడు మన బాడీలో ఇమ్యూనిటీ పెరిగితే, ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్స్ ఉంటే కంపల్సరీగా
మనం ఎలాంటి డిసీజ్నైనా, ఎలాంటి హెల్త్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్నైనా, ఎలాంటి రుగ్మతల్ని మనం ఎదుర్కోగలం. సో అలాంటి వాటిల్లో మనకి మేజర్గా కావాల్సింది విటమిన్ సి. విటమిన్ సి ఎందులో ఉంది? చాలా ఎక్కువగా గువావా అంటే జామకాయలో ఉంది. మనకి ఇప్పుడు బయట బాగా దొరుకుతాయి, హ్యాపీగా తినండి. ఆ తర్వాత నిమ్మకాయ. పులుపు ఉండే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఫుడ్స్లో దెర్ ఈస్ హై అమౌంట్స్ ఆఫ్ విటమిన్ సి. దాంతోపాటు ఆమ్లా అంటే ఉసిరికాయ కూడా చాలా బాగుంటుంది. బయట దొరికితే హాయిగా తినేసేయండి. కాకపోతే స్కూల్కి కూడా మీరు తెచ్చుకోవాలి అనుకుంటే చిన్న చిన్న ఆమ్లా, డ్రైడ్ ఆమ్లాగా తెచ్చుకొని తింటే చాలా బాగుంటుంది. ఎందుకంటే విటమిన్ సి నాట్ ఓన్లీ ఇంక్రీజెస్ యువర్ ఇమ్యూనిటీ లెవెల్స్, ఇట్ ఆల్సో బూస్ట్స్ అప్ యువర్ అనీమియా లెవెల్స్. అంటే ఐరన్ అబ్జార్ప్షన్ మన చాలా పిల్లల్లో మీరు చూస్తూనే ఉంటారు. ఎవ్రీ సూపర్వైజర్, ఎవ్రీ ట్రైనింగ్లో నేను చూస్తున్నది ఏంటంటే ఎవ్రీ హెల్త్ సూపర్వైజర్ కానీ, అసిస్టెంట్ కేర్ టేకర్ కానీ, ప్రిన్సిపల్ కానీ మాకు చెప్పేది ఏంటంటే అనీమియా చాలా ఎక్కువగా ఉందండి. అనీమియా, ఐరన్ డెఫిషియన్సీ అనీమియా చాలా ఎక్కువగా ఉంది అందరి పిల్లల్లో. సో ఐరన్ డెఫిషియన్సీ ఎట్లా తగ్గుతుంది అంటే విటమిన్ సి ఎక్కువగా ఉంటే తగ్గుతుంది. సో దీంట్లో దాంతోపాటు మిగతా గైడ్లైన్స్ అన్నీ డైట్కి ఏమేమి ఇంక్లూడ్ చేయాలి, మ్యాక్సిమం హెల్త్ బూస్టర్స్ ఒకటి మీరు చేయడానికి ట్రై చేయండి. లేని పరిస్థితిలో ప్రాబ్లమ్స్ ఏమొస్తాయి, హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమొస్తాయి అన్నది డాక్టర్ గారు చెప్తారు. డాక్టర్ సుధీర్. గుడ్ మార్నింగ్, ఐఎమ్ డాక్టర్ సుధీర్ కుమార్, పెనేషియా డాక్టర్. నేను ఫస్ట్ ప్రశాంతి మ్యామ్ గారు చెప్పినట్టు 3 పాయింట్స్ హైలైట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. గోల్డెన్ రూల్స్ ఆఫ్ హౌ టు డీల్ విత్ కరోనా. సోషల్ డిస్టాన్సింగ్ ఒకటి, వేరింగ్ మాస్క్స్, నెక్స్ట్ థర్డ్ పాయింట్ ఒకటి వచ్చేసి శానిటైజేషన్. అండ్ సంధ్యా మ్యామ్ చెప్పినట్టు మన ఇమ్యూనిటీని బూస్ట్ చేయడం బై ఫాలోయింగ్ సమ్ ప్రాపర్ డైట్, ఈటింగ్ ఐరన్ రిచ్ ఫుడ్, మేడం చెప్పినట్టు విటమిన్ సి ఉన్న కంటెంట్ ఉన్న ఉసిరికాయ, గోవా, ఇవి తినడం వల్ల మన ఇమ్యూనిటీ బూస్ట్ అవుతుంది. వీ కెన్ డీల్ విత్ కరోనా వైరస్. మన స్కూల్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. ఫస్ట్ అందరికీ ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నానంటే డోంట్ ప్యానిక్, బీ కామ్. అందరు కామ్గా ఉండండి. దిస్ ఈజ్ ఎ ఫేస్, ఇట్ విల్ పాస్. మన చాలామందికి కరోనా వైరస్ ఇది కూడా ఒక వైరసే. సిమ్టమ్స్ చాలామంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటారు అనమాట. నార్మల్ ఒక వైరస్ వచ్చినప్పుడు నాకు ఫీవర్ వస్తుంది, కోల్డ్ వస్తుంది, కాఫ్ వస్తుంది, దీంతోపాటు హెడేక్, బాడీ పెయిన్స్ కూడా వస్తాయి. కరోనా వచ్చినప్పుడు కూడా ఇవి కూడా వస్తాయి. కాకపోతే దీంతోపాటు మనకు ఊపిరి తీసుకోవడంలో కొంచెం ఇబ్బంది కలుగుతుంది, బ్రెత్లెస్నెస్ అంటారు. దీంతోపాటు మనకి మన సెన్స్ ఆఫ్ స్మెల్ కొంచెం తగ్గిపోతుంది, ఇంకా ఆకలి అనేది కూడా కొంచెం తగ్గిపోతుంది. కానీ మనకు కరోనా వచ్చింది అని ఎప్పుడు తెలుస్తుంది అంటే మేజర్గా మనకి సోర్ థ్రోట్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సోర్ థ్రోట్ ఎక్కువ ఉండి ఊపిరి తీసుకోవడంలో కష్టంగా ఉన్నప్పుడు అప్పుడు మనం డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే దేర్ ఆర్ ఛాన్సెస్ మనకు కరోనా ఉండవచ్చు. అంతేగాని జస్ట్ నార్మల్ కోల్డ్, ఫీవర్ ఉంటే అది కరోనా కాదు. ప్యానిక్ కావద్దు. సిమ్టమ్స్ అనేవి కామన్ ఈ టైంలో. బికాజ్ ఇది ఎగ్జామ్ గోయింగ్ బ్యాచ్ కాబట్టి చాలామంది ఆల్రెడీ స్ట్రెస్డ్ అవుట్ ఉంటారు. ఇలాంటి టైంలో ప్యానిక్ కాకుండా బీ కామ్. ఇది మేజర్ ఒక మిత్ అన్నమాట సిమ్టమ్స్ అనేది కరోనా వైరస్ అండ్ నార్మల్ వైరస్కి. దీంతోపాటు స్కూల్కి వచ్చే ముందు ప్రశాంతి మ్యామ్ చెప్పినట్టు ఫస్ట్ మనం స్క్రీనింగ్ చేస్తాం. థర్మల్ టెంపరేచర్స్ చెక్ చేయడం, ఆల్రెడీ ఏమైనా ప్రీవియస్గా సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయా, ఉంటే మళ్ళీ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఏముంది, హిస్టరీ అంటే ఏమైనా సిమ్టమ్స్ ఉంటే ఇవన్నీ తెలుసుకోవడం జరుగుతుంది. దీని తర్వాత ఒకవేళ సిమ్టమ్స్ ఉంటే కొంచెం ఐసోలేట్ చేసి వాళ్ళకి స్పెసిఫిక్గా ట్రీట్మెంట్ చేస్తాం. ఇంకా మ్యామ్ చెప్పినట్టు కోవిడ్ లీడర్స్ రోల్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ టైంలో. ఎందుకంటే ఎర్లీగా మనం డిటెక్ట్ చేస్తే దెర్ ఆర్ హయ్యర్ ఛాన్సెస్ వీ కెన్ ట్రీట్ దెమ్ బెటర్ అండ్ వేరే వాళ్ళకి స్ప్రెడ్ కాకుండా చూడొచ్చు. ఇంకోటి సంధ్యా మ్యామ్ చెప్పినట్టు మనం టచ్ చేసే ఏదైనా, అది సర్ఫేస్ అవ్వండి అండ్ డోర్, విండో గ్రిల్, ప్లేట్, గ్లాస్, ఏదైనా ఏ సర్ఫేస్ అయినా దాన్ని మనం ఫోమైట్స్ అంటాం.
ఈ ఫొమైట్స్ని మనం టచ్ చేసే ముందు కొంచెం కాన్షియస్గా ఉండండి. అంటే మనం దేన్ని టచ్ చేస్తున్నాం అనేది కొంచెం కాన్షియస్గా ఉంటే కొద్ది రోజులకు సబ్కాన్షియస్లీ కాన్షియస్ అవుతారు. ఇది కొంచెం గుర్తుపెట్టుకోండి. మేడం చెప్పినట్టు స్కూల్లో గ్రీన్ జోన్స్ డిఫరెంట్ జోన్స్గా డివైడ్ చేస్తాము. డిఫరెంట్ ఇంటర్వెల్స్లో ఫుడ్కి కానీ వేరే ఏ యాక్టివిటీస్ కానీ మేము అలౌ చేస్తాము అనమాట. టు ప్రివెంట్ గ్యాదరింగ్ అనమాట. ఓవర్ క్రౌడింగ్ కాకుండా, గ్యాదరింగ్ కాకుండా వీ విల్ అలాట్ డిఫరెంట్ టైమ్స్ అండ్ డిఫరెంట్ బ్యాచెస్ లాగా మేము రిలీజ్ చేస్తాము. ఇంకొకటి, స్కూల్ ఈజ్ ఎ ప్లేస్ వేర్ పీపుల్ సోషలైజ్ అండ్ హ్యూమనైజ్. హియర్ కమ్స్ ద రోల్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్స్. ప్రిన్సిపల్ ఈ టైంలో, ఈ కరోనా ఫేజ్లో అందరితోని టచ్లో ఉండాలన్నమాట. బీయింగ్ ఫ్రెండ్లీ, బికాస్ ఆల్రెడీ ఇట్ ఈస్ ఎ ఫుల్ స్ట్రెస్ ఉన్న సిచ్యువేషన్ ఇది. పైగా ఎగ్జామ్స్, యాడెడ్ ప్రెషర్ అనమాట. యూ షుడ్ బి కమ్యూనికేట్ విత్ ఎవ్రీ వన్. ప్రిన్సిపల్ షుడ్ కమ్యూనికేట్ విత్ టీచర్స్, చిల్డ్రన్, అండ్ జస్ట్ హ్యావ్ ఎ కామింగ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆన్ ఎవ్రీ వన్. దిస్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్. నెక్స్ట్, యాజ్ అ రోల్ ఆఫ్ పేరెంట్ కూడా, మీరు మీ పిల్లవాడిని పంపించే ముందు ఒకవేళ అతనికి ఏమైనా సిమ్టమ్స్ ఉంటే మాకు ముందుగానే ఇంటిమేట్ చేస్తే వీ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దెమ్. యాజ్ ఎ పెనేషియా వీ విల్ టేక్ మొత్తం ట్రీట్మెంట్ మేము చేయిస్తాం అన్నమాట. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎ రెస్పాన్సిబిలిటీ, బికాజ్ మీ అబ్బాయిని మా చేతిలో పెడుతున్నప్పుడు వీ విల్ ట్రీట్ బెటర్. అండ్ యాజ్ ఎ రోల్ ఆఫ్ ఎ స్టూడెంట్ ఏంటి అంటే, ఒకవేళ మీకు సిమ్టమ్స్ ఉంటే మీరు కోవిడ్ లీడర్కి చెప్పడం, లేకుంటే ఒకవేళ అది మీకు నిజంగా కరోనా ఉందో లేదో అది కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్నప్పుడు కూడా ఇఫ్ యూ టాక్ విత్ సమ్ వన్ హూ హ్యావ్ సమ్ మెడికల్ నాలెడ్జ్, మీకు ఒక టెన్షన్ అనేది క్లియర్ అవుతుంది. అంతేగాని లోపల పెట్టుకొని ఒకవేళ బయటికి చెప్తే ఏమంటారో, సపరేట్ ఐసోలేట్ చేస్తారో, ఇలా బాధపడకండి. ఈ టైంలో అందరూ మనం ఎంపతిగా ఉండాలి అందరితోటి. ఇట్ ఈజ్ అంటే కామన్, ఇది వరల్డ్ వైడ్ కామన్ కదా, ఇప్పుడు సపరేట్గా మనకు ఒక్కరికే లేదు. యూ షుడ్ ఫేస్ ఇట్. ఇంకా రోల్ ఆఫ్ హెల్త్ సూపర్వైజర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే షీ డీల్స్ విత్ హెల్త్. ఇక్కడ ఆమె ఆల్రెడీ క్రానిక్ కేసెస్ ఉంటాయన్నమాట. చాలామందికి అనేమియా కేసెస్ కానీ, థైరాయిడ్ కేసెస్ కానీ, అస్తమా కేసెస్ కానీ, ఇవన్నీ కోమార్బిడిటీస్. ఈ అస్తమా కానీ, ఈ లంగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళకి ఈ కరోనా అటాక్ అనేది ఇంకా దెర్ ఈస్ ఎ ఈజీ ఛాన్స్ అండ్ ఫాస్ట్ స్ప్రెడ్ ఉంటుంది అనమాట. కాబట్టి హెల్త్ సూపర్వైజర్ క్లోజ్లీ మానిటర్ చేయాలి, అందరితో టచ్లో ఉండాలి. టెంపరేచర్ అనేది రికార్డ్ చేస్తూ ఉండాలి. డైలీ మానిటరింగ్ అండ్ రిజిస్టరింగ్ ఆఫ్ దట్ టెంపరేచర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్, క్రానిక్ కేసెస్ని ఫాలో అవ్వాలి. వాళ్ళ హిమోగ్లోబిన్ లెవెల్స్, వాళ్ళ ప్రీవియస్ మెడికల్ హిస్టరీ, ప్రెజెంట్ సిమ్టమ్స్, ఇవన్నీ నోట్ చేసుకొని ఏమైనా ఇఫ్ యూ క్యాన్ మీరు డీల్గా చేయొచ్చు. మీ వల్ల కానప్పుడు డైరెక్ట్ పెనేషియా అనేది అవైలబుల్ ఉంటుంది మీకు 24/7. మీరు ఇంకొకటి చిల్డ్రన్కి అందరికీ నేను చెప్పేది ఏంటంటే, స్టే హైడ్రేటెడ్. చాలా వాటర్ తాగండి, బికాజ్ ఆల్రెడీ సమ్మర్ హీట్ వేవ్ ఉంది మన తెలంగాణలో. డ్రింక్ మోర్ వాటర్, boost your immunity. All the best. Thank you, Sudhir. And now we just forgot to tell you, మెను యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఫాలో అవ్వడం జరుగుతుంది. దాంతోపాటు కొన్ని ఎడిషన్స్ కూడా మేము ఇంక్లూడ్ చేసాము ఇన్ ఆర్ సర్క్యులర్ దట్ వీ హ్యావ్ సెంట్ యూ. అందులో ఏంటి అంటే, మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్లో రాగితో సంబంధించినటువంటి ఐటమ్స్, రాగి చావా అలాంటివి పెట్టడం అనేది జరగాలి. దాంతోపాటు లెమన్ జ్యూస్ అనేది విత్ హనీ అనేది తీసుకోవడం అనేది జరగాలి. సో ఐ ఇన్స్ట్రక్ట్ ఆల్ ద ప్రిన్సిపల్స్, బ్రేక్ఫాస్ట్లో ఖచ్చితంగా ఇవి రెండు ఉండేటట్టు చూడండి. ఆఫ్టర్నూన్ అండ్ గ్రీన్ గ్రామ్స్, పెసలు, స్ప్రౌటెడ్ గ్రీన్ గ్రామ్స్, ఏమంటారు దాన్ని, మొలకెత్తినటువంటి పెసలు, ఇది. నెక్స్ట్, లెమన్ జ్యూస్ విత్ హనీ. దెన్ రాగికి సంబంధించినటువంటి ఏదైనా ఐటమ్. ఈ మూడు కూడా బ్రేక్ఫాస్ట్లో ఏదైనా ఒక ఐటమ్ ఉండేటట్టు, డైలీ లెమన్ జ్యూస్ అనేది కంపల్సరీ ఉండేటట్టు ఖచ్చితంగా చూసుకోండి. కమింగ్ టు ద ఆఫ్టర్నూన్ వచ్చేటప్పటికి లీఫీ వెజిటబుల్స్ అనేది ఆల్టర్నేట్ డేస్ ఖచ్చితంగా పెట్టడం అనేది జరగాలి. అండ్ ఖచ్చితంగా
పెరుగు అనేది పిల్లలకి ఇవ్వడం అనేది జరగాలి. అండ్ వివిధ రకాలైనటువంటి పల్సెస్ని కూడా యూజ్ చేయాలి. అండ్ కమింగ్ టు ద స్నాక్స్లో ఆల్ ద ఎక్స్ట్రా ఫ్రూట్ అనేది బనానా ఎటు ఇస్తూ ఉంటాం, దాంతోపాటు ఎక్స్ట్రా ఫ్రూట్ అనేది కూడా లైక్ పప్పాయ కానీ లేదంటే ఒక బత్తాయి పండు కానీ లేదంటే గోవా కానీ ఇవ్వడం అనేది కంపల్సరీగా జరగాలి. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద డిన్నర్ షుడ్ బి వెరీ మైల్డ్ అండ్ ఇట్ షుడ్ నాట్ బి స్పైసీ. సో ఇటువంటి చిన్న ఎడిషన్స్ మీరు చేసుకొని ఒక స్పెషల్ టైం టేబుల్ తయారు చేసుకొని ఈ డైట్ అనేది ఖచ్చితంగా ఫాలో అవ్వాల్సినటువంటి విషయం. So I request all the principals, all the staff members and all the health supervisors and all the assistant caretakers, please conduct a meeting with all the workers in the school campus and create awareness about all these things, and everyone should be speaking with the same language. అందరు కూడా ఏమేమి ప్రికాషనరీ మెజర్స్ తీసుకోవాలో ప్రతి ఒక్కరికి తెలిసి ఉండాలి ఇన్స్టిట్యూషన్లో. ఆ విధంగా మీరు అందరినీ ట్రైన్ చేయాలి. అండ్ దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. యాజ్ డాక్టర్స్ ఆర్ చెప్పినట్టు ఇట్ విల్ కమ్ అండ్ ఇట్ విల్ గో, బట్ వీ నీడ్ టు టేక్ కేర్ అండ్ వీ నీడ్ టు బి రెడీ ఫర్ దట్. So let's come to the end of our session. I'd like to thank Sudhir sir and as well as Sandhya ma'am for giving their this thing, and I wish you all the very best. And for children I wish you all the very best. Baga exams rayandi and ba chadukondi, and thank you.